نہیں لے سکتے جی. اور اگر خود بخود چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا رہے گا؟ کمزور ہو سکتا ہے، ٹوٹ نہیں. کمزور بھی نہیں ہوگا، ٹوٹے گا ہی نہیں. خود بخود چلا جائے لیکن جان بوجھ کر لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اسی طریقے سے انجیکشن لگوا سکتے ہیں رمضان میں روزے کی حالت میں؟ لگوا سکتے ہیں. ایک بولے ہیں ہاں یا نہ؟ روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا جی ہاں. اچھا خون نکلوا سکتے ہیں بلڈ ٹیسٹ کے لیے یا کسی اور ٹیسٹ کے لیے یا شوگر کے کوئی اسٹرپ کو ناپنے کے لیے نکلوا سکتے ہیں روزہ میں؟ جی ہاں نکلوا سکتے ہیں. روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے الٹی آ جائے، بہت زیادہ الٹی آ جائے، بندے نے روکنے کی کوشش تو کی لیکن روکی نہیں، پھر بھی آ گئی، اب روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. اور بندہ کوئی جان بوجھ کے نکالے تو الٹی ٹوٹ جائے گا. آئی تو الٹی ہے دونوں بار میں، پھر روزہ وہ تو پہلے بھی الٹی آئی ہے. وہ چل کے ہے، اب وہ قدرتی ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. ایک بار کوئی بندہ ہوٹل پہ بیٹھا ہے اور اسے بھوک بھی لگ رہی ہے، اسے دھیان نہیں رہا کہ میرا روزہ ہے، اور وہ ہوٹل پہ گیا اور انہوں نے بھر پیٹ کھانا کھا لیا، پیٹ بھر گیا اس کا پورا، اتنا کھانا کھا لیا اس نے. وہ کھانا کھا کے باہر نکلا، پھر بعد میں کسی نے بتایا تیرا تو روزہ تھا بھائی. نہیں ٹوٹے گا. تو روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. کھانا تو بھر پیٹ کھا لیا اس نے، اتنا بھی کھا لے گا نہیں ٹوٹے گا. تو پھر روزہ رکھنے کی بات کیا ہے جب پورا کھا لیا تو؟ نہیں روزے کا نام تو بھوکا پیاسا رہتا ہے نا. نہیں جیسے ہم غلطی سے کھا لی تو غلطی سے کھا لیا تو نہیں. لیکن اگر ایسا کوئی بندہ کھا رہا ہے اور ہم نے اسے دیکھ لیا اور ہمیں پتا تھا کہ اس کا روزہ ہے تو اسے بتانا یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی ایسا بندہ کھا رہا ہے جو بالکل کمزور قسم کا بندہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ روزے سے ہے، اس کی ہمت ہے کہ یہ روزے رکھ رہا ہے، اس کی ہمت ہے کہ یہ روزے رکھ رہا ہے، ایسے بندے کو ہم نے کھاتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں لگا کہ یہ اتنا کمزور ہے کہ اگر اسے بتا دیا اور یہ کھانے سے رک گیا تو ہو سکتا ہے اس کی حالت ڈاؤن ہو جائے یا بگڑ جائے. تو ایسے بندے کو پھر بتانا نہیں ہے، ایسے بندے کو ٹوکنا نہیں ہے، ایسے بندے کو کھاتے رہے بھائی، کیونکہ تیری کنڈیشن یہ ایسی ہے اگر تو نہیں کھائے گا تو معاملہ تیرا الٹا ہو جائے گا. ایسے بندے کو کھانے پینے دیجیے، اسے مت ٹوکیے. ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ سو گیا اور سوتے ہوئے اسے نائٹ فیل ہو گیا، سمجھتے ہیں، تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. نہیں ٹوٹے گا. اسی طریقے سے کوئی بندہ اس پر غسل فرض تھا، اس نے سحری کھا لی اور سحری کھانے کے بعد پھر وہ سو گیا اور پھر وہ ڈائریکٹ ظہر میں اٹھا، پھر ظہر میں اس نے غسل کیا تو اس کا روزہ مانا جائے گا؟ مانا جائے گا. کیسے مانا مانا جائے گا. روزہ ہو جائے گا پر گرارا نہیں کر سکتے. غرارہ؟ گرارا جیسے کہ اپنا کلے غرارے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، غسل کرنے کا ٹائم گرارا غسل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بے غسلہ ہے، مطلب اس پر غسل فرض ہے اور اس نے سحری کھا لی اور پھر ڈائریکٹ وہ ظہر کے ٹائم پہ نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے مطلب، تو اس کا روزہ ہوگا؟ اس حالت میں تو ہوگا، کنفرم ہو جائے روزہ ہو جائے گا. لیکن ایسا کرنا یہ گناہ ہے. گناہ ہوئی تو ایسا کرنا کیا ہے؟ گناہ. یہ گناہ ہے اور ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ شیطان ہوتا ہے نا، کیا میں نے روزہ تو رکھ ہی لیا ہے نا. لیکن نماز رمضان کے علاوہ چھوڑنا بھی گناہ ہے اور رمضان میں چھوڑنا یہ زیادہ گناہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بے غسلہ رہنا، شہری کے بعد اتنا بے غسلہ رہنا کہ ایک دو نمازوں کا ٹائم نکل جائے یا آ جائے. اگر ویسے حالت اگر شہری کے ٹائم میں شہری کر رہا ہے اس کے بعد اگر اس کو بعد میں غسل کرنا ہے تو اس سے میں کھلا کر لے گلا کرتے نا. ہاں سحری تو کر سکتا ہے، روزہ بھی ہو جائے گا لیکن دیر کرنا اتنا زیادہ لیٹ کرنے سے یہ گناہ ہے. کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کا کوئی مسئلہ ہو جو آپ کے ساتھ کچھ دشواری پیش آئی ہو روزے کو لے کر، سحری کو لے کر، افطاری کو لے کر، اچھا آج یا کل جو روزے رکھے ہم نے دو سحری، تو اذان تک کھایا نا پورا؟ نہیں اذان سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے. کیوں؟ پھر اذان تک کہاں شہری سے کوئی تعلق نہیں ہے اذان سے. سحری سے کوئی تعلق نہیں اذان کا، تو اذان کا تعلق کس سے؟ نماز سے. نماز سے. تو پھر سحری کب بند کیا آپ نے؟ شہری اذان سے جو 5:24 اذان سے پہلے مطلب 10-15 منٹ پہلے. 10-15 منٹ پہلے نہیں، جو سحری ختم ہونے کا ٹائم ہے آج تھا 5:35 پر سحری ختم تھی اور کل جو تھی وہ تھی 5:36 پر. 36 پہ. تو یہ جو ٹائم ہو نا اس سے 2-4-5 منٹ ہے فارغ ہو جانا ہے. یہ نہیں کہ یار ابھی تو 35 ہوا ہے تو چلو کھانا تو نہیں کھا رہا ہوں میں 2 گھونٹ پانی پی لیتا ہوں، نہیں، پہلے ہی فارغ ہو جانا ہے. پہلے فارغ ہو کر پھر کرنا کیا بتا رہا ہوں نا، جیسے اگر ہم 15-20 منٹ پہلے ہو جائے نا سحری، تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھ لیں،
अच्छा तो मसला ये है कि मतलब बताया आप सब में कि मतलब उसको फ़र्ज हमारी निचली चीज़ है कि ये रमज़ान हो उसमें 3 होते हैं फ़र्ज। पहला है कि 3 कुल्ली करना, दूसरा है नाक में पानी चढ़ाना। नाक में पानी चढ़ाने के बाद कुछ गलती लोग करते हैं कि रोज़ा याद है कुल्ली इस तरह क्या है कि मतलब नाक में पानी इस तरह चढ़ाया कि पानी यहाँ तक पहुँच गया दिमाग तक, रोज़ा याद था, रोज़ा चला गया। ये मसला है, जी बहुत बारीक मसला है। कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने में, रोजे में, दोनों में एहतियात करना है, दोनों चीज़ों में। रमज़ान के महीने में जैसे हम रोजे से हैं तो पानी इतना अंदर नहीं चढ़ाना है कि वो ऊपर तक पहुंच जाए, और करारा करना ही नहीं है। कुल्ली भी इस अंदाज से करनी है कि पानी हलक के नीचे ना उतरे, खाली मुंह तक रहते हाँ मुंह में कुल्ली करनी है, लेकिन अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि गुसल में फर्ज है कुल्ली, है ना। जी जी ये फ़र्ज ठीक है, तो इन फर्जों की अदायगी के वक्त ये ध्यान रखें कि कहीं हम अपना रोजा जाया ना कर दें। इसीलिए तवज्जो ये दिलाई जाती है कि भैया सहरी खत्म होने से पहले नहा ले। अगर है ऐसा मामला कि गुस्ल फर्ज है तो सहरी खत्म होने से पहले ही नहाना धोना कर लेना चाहिए। और सहरी की इबादत है ना यार, नहा धोकर खाएं, सुन्नत है ना सहरी खाना, है ना। वो अच्छी तरीके से पाक साफ होकर ही खाए ना, ऐसे क्यों ना पाकी में खाना है। फिर वो मालूम चला कि जमात खड़ी भी कैसे हो जाती है, सहरी का टाइम खत्म हुआ 35 पे 6 बजे जमात खड़ी हो रही है, अब आप 25 मिनट में क्या कर लेंगे, जमात निकल जाएगी, ये एक गुनाह और सर आ जाएगा आपके। आप सोचेंगे नहीं, और आजकल होता यही है कि यार मुझे फजर पढ़नी है, फजर पढ़ लूँ। भाई आप फजर रमज़ान के अंदर जमात छोड़ना ये और ज़्यादा गुनाह है। रमज़ान के अलावा भी जमात को तर्क करना गुनाह है, और रमज़ान के अंदर भी जमात को तर्क करना गुनाह है। अब ये इसमें अपनी गलती है, हम सोचते हैं कि यार वो फजर की नमाज जल्दी पढ़ा देते इमाम साहब, भाई वो तो पढ़ाएंगे ना, क्योंकि कब से उठे हुए हैं जी शहरी में लोग, कब से उठे हुए होते हैं। इसलिए अब इतने उठे हुए टाइम के अंदर भी घंटा 1.5 घंटा पहले हम उठ जाते हैं, उसके अंदर हमारा गुस्ल भी नहीं हो रहा है, हमारी सहरी भी नहीं हो रही, और हम लास्ट टाइम पे उठ रहे हैं जब 20 मिनट बचे, अब 20 मिनट में खाने पीने में लगा दिए, अब सहरी खत्म हुई, अब हमने गुस्ल करने में लगा दिया, और मालूम चला मस्जिद में जमात निकल गई, या जहाँ भी जमात करते हैं हम लोग वहाँ जमात हो गई है। अब मामला क्या होगा, एक गुनाह हमने सर ले लिया जमात तर्क करने का। अगर ये अंदेशा है कि मेरी जमात निकल जाएगी तो जनाब आप पर जब गुस्ल फर्ज हुआ फौरन गुस्ल कर लेना, ये चीज़ ध्यान रखें आप। ना जमात छोड़ने की इजाज़त है, ना नमाज छोड़ने की इजाज़त है देर करके। आप जानबूझ के देर कर रहे हैं, और अब तो वो इतनी खतरनाक तो सर्दी भी नहीं है ना, इतनी कड़ाके की सर्दी नहीं है। तो ये मसाइल जहन में रखें कि रमज़ान गुजारने हैं, अच्छे अंदाज से गुजारने हैं, रोज़े रखने हैं, अच्छे तरीके से रखने हैं, कोई भी लापरवाही या कोई भी ऐसी चीज़ ना करें हम कि जिसके अंदर हमारी इबादतों का मामला बर्बाद हो। करेंगे इंशाल्लाह। कोई भी मसला आपको दरपेश आता है आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह आपके मसले का हल ज़रूर बताया जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा, एक दिन नहीं दूसरे दिन पता लगेगा, लेकिन पता लग जाएगा। लेकिन लापरवाही नहीं कीजिए, अपनी मनमर्जी शरीयत के दायरे में और इल्म और इबादत के मामले में मत चलाइए। वरना होता क्या है, कई बार हम अपनी मनमर्जी चल रहे होते हैं, और ये मनमर्जी जो होती है ना वो खिलाफ शरीयत काम करवा रही होती है हमसे। अपनी मनमर्जी पे चलना गोया कि खिलाफ शरीयत काम करना है, तो खिलाफ शरीयत काम करके कोई इबादत करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इबादत नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म दीन सीखने, देखिए जाहिर सी बात है रोज़ा फ़र्ज़ है, और इस फ़र्ज़ के मुतालिक इल्म दीन सीखना भी बंदों पर फ़र्ज़ है। अब बंदे सोचते हैं कि यार मेरी तो ये उम्र हो गई है, मेरे तो बच्चे भी जवान हो रहे हैं, मेरे तो बच्चे भी 20-20 साल के हो रहे हैं, 18-18 साल के हो रहे हैं, अब मैं ये मसाइल छोटे छोटे सीखूँ। तो भाई आप बड़े हो गए, आप बुजुर्ग भी हो गए, आप मालदार भी हो गए, आप ओहदेदार भी हो गए, आपके पास सब कुछ हो गया, आप सब कुछ हो गए, लेकिन बंदे तो रहे ना अल्लाह के, या आप इससे भी निकल गए? तो बंदे हैं जनाब, तो बंदा होने के बलबूते पर ही हम जो है ना ये इल्म दीन सीखने की हमारे लिए चाहिए। हम सोचते हैं कि नहीं यार मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं इतना पैसेदार, मैं इतना शोहरत वाला, मैं इल्म सीखने जाऊँगा, मैं ये मसाइल सीखने जाऊँगा। भाई बंदे तो है ना, तो बंदे हैं, इसी अकॉर्डिंग आप पर ये आ रहा है कि आप सीखे जनाब। अगर कहीं आप अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि साहब अब मैं बंदगी से भी निकल गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी तो किसी की सोच होनी भी नहीं चाहिए। तो जब ये सोच आए ना कि यार मैं इतना बड़ा हो गया और मैं इतना हूँ और मैं ये हूँ और मैं यूँ हूँ और मैं इतना बिजी हूँ, मैं इतना बड़ा बिजनेस